नमस्कार बंधुगण। ओडिया गल्प काहाणी उपन्यास सृष्टि संभार भेतर आमे शुणा जाऊे शांतनु कुमार आचार्य द्वारा लिखित उपन्यास नरकिन्नर। श्री आचार्य एकाधर जड़े औपन्यासिक और गार्पिक विज्ञान तथ्य को सरल और आकर्षणीय ढंग पिला को बुझे देवारे तांकर रचना शैली अनन्य। शिक्षा और वृत्ति विज्ञानर छात्र तथा रसायन विद्या अध्यापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ शिक्षा प्रशासक भावी मध्य तांकर कृतित्वर परिचय बुद्धिजीवी महल रे उज्जीवित। ताहांक सारस्वत प्रतिभार स्वीकृति स्वरूप राज्य और राष्ट्रठू बहु सरकारी बेसरकारी साहित्य संस्कृति संस्था द्वारा से पुरस्कृत एवं सम्मानित। उपन्यास नरकिन्नर और चलंती ठाकुर गल्प पुस्तक पाई यथाक्रमे ओडिशा और केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार रे सम्मानित। शकुन्तला उपन्यास पाई सारला पुरस्कार भारतीय भाषा परिषद कलिकता पक्षरु कोणार्क पुरस्कार द्वारा सम्मानित और साहित्य भारती सम्मान प्राप्त 2004 रे बहु सम्मान रे सम्मानित श्री आचार्यंकर अनेक क्षुद्र गल्प एवं उपन्यास हिंदी इंग्राजी बंगला कन्नड़ गुजराती प्रभृति भारतीय भाषा अनुदित प्रकाशित एवं उच्च प्रशंसित। आसंतु शुणिबा उपन्यास नरकिन्नर। शांतनु कुमार आचार्य। सेमाने आसु नथिले। 49 छोट छोट हाबुका बहुत बेलू आरंभ हो जाइथिले मध्य सेमाने आसु नथिले। आउ किछि जेपरि बाकी रही जाइथिला। तापरे हठात दीप जली उठिला। बुढ़ार सुखिला जीभ आउ थरे तालुका छुईला। 49 हाबुका धिमेई गला। बुढ़ी आखि खोलिला। बाहरे भयंकर कोहड़ी। बहु कष्टरे बुढ़ा ताकू खोजी पाइला। टोकाटा गुम मारी बसी रहिथिला सेमती। तापरे बुढ़ार सुखिला हातटा सामान्य उपरको उठी अंडाळी हेला शून्य। तू कोठी बाबा? नीरवरे पिलाटी ढली पड़िथिला मरुथिबा लोकर छाती उपरे। बुढ़ार निर्जीव हाथ गोटाए मुहूर्तक पाई छुईला सेई छोटिया मुंडटीकू। किंतु तापरे सबू काठ होईगला। काठ होईजिबाकू पड़िला। नचेत सेमाने हुएत आसिबा पाई खूब बेसी डेरी करिवे। एथिमध्यरे एई संसारर प्रति अंदिकंदी को माड़ी जाइथिबा तार प्रत्येक चेरगुड़ी को टाणी ओटारी ओपाड़ी आनी से जमे देथिला तार निज चारिपाखे। किंतु केवल गोटाए चेर को साहस करी से ओपाड़ी पारि नथिला ए पर्यंत। सेईतक काम को से सेमानक हातरे छाड़ी देई सोई पड़िबो बोली आशा करिथिला। किंतु सेमाने आसु नथिले। शेष थर पाई बुढ़ार ओठ थरी उठिला। बोध हुए सेई अस्पष्ट आउ खाप छड़ा शब्दगुड़िकर अर्थ बाहर को किछिटार नथिला। पवने पवने सेमती उभे जाइथान्ते सेमाने। किंतु बुढ़ार छाती रे कान दे तार भितरर प्रत्येक मर्मर को शुणी नैथिला जर्ज। बुढ़ार सेई खंडी खंडी आउ फुसफुस कथा केही पदको सरिबाको नदेई पिलाटा जो चित्कार हठात करि उठिला ताहा बोध हुए बुढ़ा शुणी पारि नाही। हुए तो से शुणिछि किंबा ना से शुणी पारि नाही। किंतु सेथिरे जाए आसेना किए कौन केतेबेले किपरि काहींकी ओ कोठी चित्कार करथिला से सबु विषय को कान आउ नथिला तार। से मरुथिला। से बुझिथिला सेपरि विशेष किछि तात्पर्य नथिला सेई मरणरे। विशेष किछि आडंबर नथिला सेई मृत्युरे। विशेष किछि उद्देश्य नथिला सेई मृत्युरे। विशेष रासायनिक युद्ध स्टेथोस्कोप इंजेक्शन सिरिंज थर्मोमीटर बा किछि सेओ नाशपाती बा वेदनार आडंबर नथिला मध्य। तेणु सहज और सरल भावे तार मरिबार कथा। किंतु काहींकी केजाणी 49 गति स्थिर होनथिला। मात्र विवेक को झाड़ी झुड़ी देई सफा करी सारला परी आउ काहारी पाई अपेक्षा करी रहिबार
ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାର। ଏଥର ଦୂରରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଶବ୍ଦ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ଟିକକେ ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। 49ର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଶବର ଶୀତଳ ଚମଡ଼ା ଉପରୁ ମୁହଁ ଟେକି ଜର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫୁଲିଲା ଆଖି ନେଇ ସାରା ଘରଟାକୁ ଆଉଥରେ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବ ଭୟଙ୍କର ସଂସାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ସଂସାରଟି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପେଣ୍ଡୁ ହୋଇ ତାହାର ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ରୂପ ବଦଳେଇ ସେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କେବଳ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ବିଶାଳ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ସେ ଆସି ଲାଉ ହୋଇପଡ଼ିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 14 ବର୍ଷ ପିଲାର ପିଠି ଉପରେ। ଉଠା ମୋତେ। ଗୋଇଠା ଉପରେ ଗୋଇଠା ଚଢ଼ାଇ ହାଙ୍କି ଉଠୁଥିଲା ସଂସାର। ଜର୍ଜ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଘରର ପ୍ରତି ଅନ୍ଦି କନ୍ଦିକୁ ଆଉଥରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ବୁଢ଼ାର ଶବକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଗେଇ ଗଲା। ନିଜର ଛୋଟିଆ ଥଳି ଖଣ୍ଡ କରି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଛିଣ୍ଡା ଟ୍ରାଉଜର ଆଉ ଜାମା ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେ ଥଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଆଗେଇ ଗଲା ସାମ୍ନା କାନ୍ଥର ଗୋଟିଏ କାଚ ଆଲମାରୀ ପାଖକୁ। ଆଲମାରୀର କାଚରେ ହାତ ଦେଇ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ହାତ ଫେରାଇ ନେଲା। ପଛରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ନିଘା କଲା। କାହିଁ? କିଏ କାହିଁ? ପାଦ ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଜର୍ଜ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ମଡ଼ା ଛାଏଁ ମଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କ'ଣ ଭାବି ପିଲାଟା ପୁଣି ଯାଇ ମଡ଼ା ପାଖରେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ଦିଟା ସେମିତି ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଦିଟା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ାର ଦରମେଲା ପାଟିକୁ ଚାହିଁ ପିଲାଟାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଚିହିରି ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୁଢ଼ାର ଶୁଖିଲା କାଠୁଆ ଥଣ୍ଡା ମୁହଁ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ହାତ ବୁଲେଇ ନେଲା। ତାପରେ ଜୋର କରି ମଲା ଲୋକର ଆଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଟି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଫେରିଆସିଲା ତାର ସେଇ ଖୋଲା ଅବସ୍ଥାକୁ। ସତେ ଯେପରି ତାର ଅନେକ କିଛି କହିବାର ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ପଶୁନଥିଲା ପିଲାଟାର କାନରେ। ମଡ଼ା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ସେ ଆଉ ଥରେ ମଡ଼ାର ମୁହଁକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁ ମନକୁ ମନ ଯେପରି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋର ବାବା ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ। କହିବ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ଡେରି କରିଦେଲ। ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ନ କହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ମନକୁ ପରିଷ୍କାର ନ କରି ତୁମେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତ ଆଦୌ। ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲ କାହିଁକି? ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ବାନ୍ଧି ରଖି ମୋର ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧ କରି ମୋର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି କାହିଁକି ତାହେଲେ ଧରି ରଖିଥିଲ? ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାର ନଳା ଭିତରେ ମୁଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ପାଟି କରୁଥିବାର ତୁମେ ଶୁଣିପାରିଲ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋର ସେଇ ଚିତ୍କାରକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ନଦେଲ? ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତୁମର ବୁଢ଼ା? ତୁମେ ତ ମୋର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନାହଁ। ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ମୋର ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରି ତହିଁରେ ଜୀବାଣୁର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ବିଭତ୍ସ ଘା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋତେ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଜୀବ କରି ତୁମର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ତ କରିନ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲ ଏତେ ଦିନ? କି ସ୍ୱାର୍ଥ ତୁମର ଏଥିରେ ଥିଲା ବୁଢ଼ା? ଗୋଟିଏ ବାବା ଡାକ କ'ଣ ତୁମକୁ ଏତେ ମହାନ୍ଧ କରିଦେଲା? 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ହୁଏତ ଅନେକ କଥା ବୁଝିଥିଲା। ଭାବପ୍ରବଣତାର ତାର ପ୍ରତି ରୋମ ମୂଳରେ ଚେଇଁ ଉଠୁଥିଲା। ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସଂଖ୍ୟ ଚିତ୍କାର ଉଠୁଥିଲା ତାର ଛାତି ଭିତରୁ। ତାର ମୁହଁ ଆଉ କାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଥିଲା। ଘୃଣା, ଅପମାନ, ବ୍ୟର୍ଥତା, ନିଃସହାୟତା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠି ଡେଣା ପିଟି ପୁଣି ଡୁବି ଯାଉଥିଲେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ନଳାର
ଛୁଆ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ସାରା ଘରଟାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାର ମନେ ହେଲା ହଠାତ୍ ଛନ୍ କରି କିଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଶିକୁଳି ଫିଟିଗଲା। ଜର୍ଜ ତାର ଥଳିଟିକୁ ଦରାଣ୍ଡି ନେଲା। ଛିଣ୍ଡା ପେଣ୍ଟ ଜାମା ଭିତରେ ଛୋଟ ନରମ ଜିନିଷଟି ତାର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ୍ୟୁଁ କ୍ୟୁଁ କ୍ୟୁଁ, ସେ ଆସିଛି। ସେ ନିର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମାନ୍ୟ ରବର କଣ୍ଢେଇଟିର ଶବ୍ଦଟା ଯେ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇପାରେ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଜର୍ଜ ପ୍ରଥମେ ଚମକି ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉଥରେ ଅନୁଭବ କଲା ସେଇ ନରମ ଜିନିଷଟିକୁ ତାର ଥଳି ଭିତରେ। ବେଶ ଉଷୁମ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ଜର୍ଜର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପର୍ଶର ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ସେ। ହଠାତ୍ ଏକ କିମ୍ଭୂତ ଚେତନା ଜର୍ଜର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଗଲା। ଥଳିଟିକୁ ଉଠାଇ ସେ ତାକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା। ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ସେ କୌଣସି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭେଟିଲା। ଲୋକଟାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପିଲାଟା ନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଟୋକାଟାର ମୁହଁକୁ ସିଧାସଳଖ ନ ଚାହିଁ କହିଲା, ହିକ୍କା ଉଠୁଥିଲା ତ? ଥକ୍କାମରା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଇ ଜର୍ଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଚାହିଁପାରିଲା ନାହିଁ ସେଇ କୁତ୍ସିତ ମୁହଁଟାକୁ। ତାର ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପୁଣି କହିଲା, ଯାହା ହଉ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବହୁ ଦୂର ବାଟ। ହେଇ ଦେଖ ଚିଠି। କାବା କାଠ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ପିଲାଟା। ଲୋକଟା କି ଭୂତ କି ମଣିଷ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ। ଏ କିଏ? ଏଇ ଘରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପାଦ ପଡ଼େ ନା। 14 ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ପୁଣି ଉଠି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଫାଫା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରଉଥିଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କରଡ଼ା କାଗଜର ଆବାଜ। ଜର୍ଜର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର କମ୍ପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କରଡ଼ା କାଗଜର ଖସ୍ ଖସ୍ ଆବାଜରେ ତାର ଦାନ୍ତ ଥରି ଉଠିଲା। ଭୂତ ଭଳି ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଜର୍ଜର ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଟିଏ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଏ ଘର ମୋର, ଦେଖା ସେ କ'ଣ ନେଇ ପଳଉଛି। ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପ ମାରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପିଲାଟା ହାତରୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ସେଇ ଥଳିଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲା। ଥଳିର ଛିଣ୍ଡା ମଇଳା ପେଣ୍ଟ କାମିଜର ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧରେ ବିବ୍ରତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେଇ ଥଳିଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କେଁ କେଁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ରବର କଣ୍ଢେଇଟି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କ'ଣ ସେଇଟା ନେଇଯାଉଛୁ ତୁ ଚୋର, ମୋ ଘରୁ? ପୁଣି ଥରେ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଥଳି ଭିତରକୁ ମନ୍ଥି ପକାଇଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା। ଜର୍ଜର ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ରାକ୍ଷାସୁଣୀଟା କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଦଳି ପକାଉଥିଲା ସେଇ ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ରବର କଣ୍ଢେଇଟିକୁ। ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର। ତୁ କିଏ? ଯା ଭାଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାର ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇ ରବର କଣ୍ଢେଇଟି ଚିତ୍କାର କରି କରି ମରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସେଇ କରଡ଼ା କାଗଜ ଖଣ୍ଡକ ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ଟୋକାଟା ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଇଲା ଗୋଟେ ଝାମ୍ପ। ରବର କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକା ଡିଏଁକି ସେ ଆସି ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି କିଏ ଜାଣେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଆଦୌ ଠଉରେଇ ପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ତାର ଚାରି ପାଖରେ। କିଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ପଛେ ପଛେ, କିଏ ସବୁ ଥୋକେ ଥୋକେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ, ଆଉ କିଏ ସବୁ ଥୋକେ ପଳଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଦୂରକୁ। ଚୋର ଚୋର ଚୋର। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଧାଇଁଥିଲା ଟୋକାଟା। ତାର ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶବ୍ଦ ଯେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଛାତି ଉପରେ। ଜକା ହେଇଥିବା ଥଳିଟାର ଆଳୁକୁଚି ମାଳୁକୁଚି ଭିତରୁ କ୍ୟୁଁ କ୍ୟୁଁ କ୍ୟୁଁ। ଜର୍ଜ ଧାଇଁଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ ଭିତରୁ। କେହି ଯେପରି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତା କାନରେ ଖାଲି କହୁଥିଲା, ବେଶ ବେଶ ତୁ ଖସି ଆସିଛୁ,
ତୁ ଖୋଲା, ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ, ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାର ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦେଖାଦିଏ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗୋଟାଏ ରାତି ତାର କଟିଗଲା ଭୋକ ଉପାସରେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଏପରି ମର୍ମାନ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ଦେଖିଲା ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପୁଣି ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଣି ହୋଇଯିବାର ମୂଳରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ଖାଇବା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ ବା ବଳ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଯେ ଗତ ଦିନର ଅଭିମାନର ବଳ କୁଆଡ଼େ ତାଠାରୁ ଉଭେଇ ଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ। ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଭେଇ ଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ। ମନର ଝଙ୍କା ବରଗଛର ଡାହି ତଳୁ ଅଭିମାନର ଶିଅଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲା ପରେ ଓ ସେଇ ଡାହିଆଗୁଡ଼ିକର ମଞ୍ଜ ଭିତରୁ ସେଇ ପରିଚିତ ମଡ଼ମଡ଼ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପେଟ ଯେତେ ଯେତେ ହାଁ ହାଁ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆଖି ସେତିକି ସେତିକି ଆବିଷ୍କାର କରି ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ଦେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେ। ପେଟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଗଁ ଗଁ ହୋଇଉଠେ। ତାର ଉତ୍ତର ମିଳେ ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କଠାରୁ। ହୁଏତ ପେଟଟାଇ ଜ୍ଞାନର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅନୁପୂରକ। ଜର୍ଜର ପାଦ ଟଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଚାଲିପାରୁଥିଲା। ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନଥିଲା। ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାରେ ମୋହ ଦିହ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପେଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରାତିର ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ, ନଚେତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଆଁ ଜୀବ ପାଇ ଉଠି ନଥିଲେ ସେମାନେ। ଜର୍ଜ କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ତାର ପେଟ ଭିତରେ। ମୂଳ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଏଥର ଗୋଟିଏ ଗଳି ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାଗଳ କରା ବାସ୍ନା ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ବାସ୍ନା ନାକ ବାଟେ ରକ୍ତକୁ ପଶିଯାଇ ତାକୁ ଏପରି ଚମକାଇ ଦେଲା ଯେ ପେଟ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ବାରମ୍ବାର ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାପରେ ନାକ ହିଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଘେନିଗଲା ତାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବାଟ। ସେ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇ ଜର୍ଜ ଠିଆ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାଠ କ୍ୟାବିନ୍ ଦୋକାନର ଓଳି ତଳେ। ଟିକିଏ ଦୂର ଛଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଠିଆ ହେଲା, କାରଣ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଘେରି ପଞ୍ଝାଏ ଲୋକ ଟାକି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଥିରୁ କେତେଜଣ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ଚି ବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେଜଣ କ୍ୟାବିନ୍ ଓଳି ତଳକୁ ଲାଗି ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ନାକେଇଥାନ୍ତି। କ୍ୟାବିନ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଗୋଦରି ମାଇକିନାଟାଏ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଡାହାଣିଆ କୋଇଲା ଚୁଲିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୋରି ବସିଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ନିଘା କରି ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ସେ ଚୁଲି ଉପରେ ସିଝୁଥିବା ଜିନିଷଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଜର୍ଜ ଠିଆ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତା ପେଟର ନିଆଁଟା ଦପ୍ କରି ଲିଭିଗଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମଣିଷଙ୍କର ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଟା ପିଲାଟା ଆଡ଼କୁ ହାଁ ହାଁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଜର୍ଜ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ତାହାର ସାହସ ଆଉ କୁଳେଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପଛରେ ତାର ସବୁ ଥିଲା ଶୂନଶାନ। ଗୋଟିକିଆ ମଣିଷର ସଂସାର ଆଉ ପଛରେ ନଥିଲା। ପିଲାଟାର ପାଦ ଆପଣାଛାଏଁ ଆଗକୁ ଉଠିଲା। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ନିଆଁ ପେଟ ଭିତରେ ପୁଣି ଜଳି ଉଠିଲା ଦପ୍ ଦପ୍। ସାହସ ବାନ୍ଧି ଓଳିତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ଟୋକାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ପାଟି ଫିଟେଇବାକୁ ହେବ। ପାଟି ନ ଫିଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାର କାହାରିକୁ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ମୌନ ମୁହାଁ, ପୋତା ମୁହାଁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱଚିତ୍। ଏ ସଂସାର ମୁହଁ ଆଉ ପାଟିର ସଂସାର। କ୍ୟାବିନ୍ ଓଳି ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଜର୍ଜ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଆଗରେ ଛଟା ଗାଳି ପଡ଼ିଥାଏ ସଂସାର। ଆ ଆ ପାଖକୁ ଟିକିଏ ଆ, ହେଇ ଦେଖ, ନଖ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ବି ନାହିଁ, ପାଖକୁ ଆ, ଦେଖ ଭଲ କରି। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇ ଡାକୁଥାଏ। ଜର୍ଜ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଯାଉଥାଏ।
ଚୁଲି ଉପରର ଜିନିଷଟି ସେଁ ସେଁ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଚାରିପାଖେ ବେକମୁଣ୍ଡାରେ ସେଇ ରୁକ୍ଷ ହାତଟାର ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଜଣାଯାଉନଥିଲା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବିକଟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେଇ ହସ ଗୁଡ଼ାକ। ପେଲି ହୋଇ 2-4 ହାତ ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଜର୍ଜ ଚାରିଆଖି ହେଇ ଚାହିଁଲା ତାର ଆକ୍ରମଣକାରୀର ମୁହଁକୁ। ଲୋକଟା ରାଗି ନଥିଲା ଆଦୌ, ବରଂ ଖେଁ ଖେଁ ହୋଇ ହସୁଥିଲା ଟୋକାଟାକୁ। ଏମିତି ଚମକେ ଦେଇ ପାରିଛି ବୋଲି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ହସରେ ଏମିତି କ'ଣ ମଜା କଥା ଥିଲା କେଜାଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରହସ୍ୟରେ। ଜର୍ଜର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା। କିଏ ଗୋଟାଏ ଜୋର କରି ତାର ତଣ୍ଟିକୁ ଧରି ନେଇଥିଲା, ତାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉନଥିଲା। ଟୋକାଟା କେବଳ ବଲ ବଲ କରି ଚାହୁଁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲା। ଖେଁ ଖେଁ ହସ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲା। ଜଣେ ଅଧେ ଖଙ୍କାର ଖାଇ ଗଳା ସଫା କଲେ। ଜର୍ଜ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କୋଇଲା ଚୁଲି ଭିତରଟାକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ସତେ କି ସେଇ କୋଇଲା ଚୁଲି ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତାରି ଭିତରୁ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱରଟା ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଜର୍ଜର ସେଇ ଧାରଣା ପରିଷ୍କାର ହେଲା। ସେଇ ଗୋଦରୀ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ବୁଝିନେଲା ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱରଟା କାହାର ବୋଲି। ଜର୍ଜ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଅନେଇଥାଏ ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁକୁ। ବୁଢ଼ୀର ଆଖି କିନ୍ତୁ ଟୋକାଟା ଉପରେ ନଥାଏ। ସେ ସେମିତି ଲୟ ରଖି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ତାର ଚାହୁଁଥାଏ। ଗୋଟେ କଡ଼େ ଗରାଖ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଡ଼େ ଚୁଲି ଓ ଚୁଲି ଉପରେ ସିଝୁଥିବା ଜିନିଷଟି। ତା ଛଡ଼ା ତା ହାତରେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ 2 ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଚୁଲି ଉପରେ ସିଝୁଥିବା ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ କେଞ୍ଚି ଦେଉଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟବେଳେ ଗରାଖମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସେ ମୁଣ୍ଡ